इयत्ता 12वी इंग्रजी विषयाची प्रश्नपत्रिका एकूण 15 ते 16 पेजेसची असते. ती वाचून उत्तरे नेमकी कशी लिहावीत याचा विचार प्रत्येक विद्यार्थ्याने केला पाहिजे. डिअर स्टुडंट्स, या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण जुलै 2024मध्ये विचारलेल्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांची नमुना उत्तरे कशी लिहावीत यासंबंधी सविस्तर माहिती पाहूया. प्रश्नपत्रिका पाहण्यापूर्वी काही सूचना प्रत्येक विद्यार्थ्याने लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. प्रश्नांची उत्तरे पूर्ण वाक्यात लिहा. वेब डायग्राम्स, फ्लोचार्ट्स, टेबल्स इत्यादी उत्तरासहित उत्तरपत्रिकेमध्ये लिहा. रंगीत पेन किंवा पेन्सिलचा वापर करू नका. निळ्या किंवा काळ्या शाईच्या पेनने तुम्ही उत्तरे लिहू शकता. एकाच प्रश्नाची 2 किंवा अधिक उत्तरे लिहू नका. शक्यतो प्रश्नांचा क्रम बदलू नका. अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या सूचना आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. आता आपण प्रश्नपत्रिकेचे पेज क्रमांक 1 पाहूया. या ठिकाणी सेक्शन 1 प्रोज यामध्ये रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेन्शन, लँग्वेज स्टडी, समरी अँड माइंड मॅपिंग यावर आधारित प्रश्न विचारलेले आहेत. एकूण 34 गुणांसाठी हा प्रोज सेक्शन आहे. विचारलेला पहिला क्वेश्चन पहा. क्वेश्चन नंबर 1A, रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिवन बिलो. हा तुम्हाला विचारलेला सीन पॅसेज असतो. टेक्स्टबुकमधील एकूण 8 लेसनपैकी एका लेसनमधील एक उतारा इथे तुम्हाला दिलेला असतो. तो उतारा पहा. आफ्टर वर्किंग फॉर ऑल these software companies for so many years, I wanted to return to my first love, that is to read and write on various subjects concerning human life and existence. Therefore, I gave up 2 offers of around 3 crore rupees per annum to become a writer. This is how my second innings as a writer in Marathi began. After this, I have written about 34 books in Marathi. Most of them have become bestsellers with tens of thousands of copies sold for each. However, it is not the sales or money that is important to me as much as the fact that these books have brought about very good changes in the lives of thousands of readers. After reading my autobiography, Musafir, and a book on psychology, Manat, hundreds have come out of depression and more than a dozen have given up thoughts of committing suicide and decided to start all afresh. There are hundreds who tell me that they understood the theory of relativity or Big Bang after reading my book on science, Kimiagar. My book, Boardroom, on management has created at least 20 successful entrepreneurs. Then there are hundreds who tell me that they now can understand economic times or NDTU profit after reading my book on economics, Arthat. Many have turned to mathematics after reading my book on mathematics, Ganiti. The same is true about my books on Indian music, Nadved, English literature, Zapurza, painting, canvas, Western films, Limelight, and Western music, Symphony, or books such as Genius series, Rakta, or Vitamins, or Anartha. It is these reactions of thousands of readers and the feeling that I am touching the hearts of thousands, if not lakhs, of my readers that keeps me going. Why am I telling you my story? When I look back, there are number of lessons and values that I cherish and keep learning about even today. Some of these are thirst for knowledge, curiosity, humility, humanity, rationality, equality, teamwork, quest for excellence, never say die, thinking big, so and so forth. The list is unending. Now in this way, we read the given paragraph. इथं आपण सांगू शकतो अच्युत गोडबोले यांनी लिहिलेल्या व्हायेजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स या पाठातून हा उतारा घेतलेला आहे. अच्युत गोडबोले हे एक मराठी भाषेमधील प्रसिद्ध लेखक आहेत. हा संपूर्ण उतारा त्यांच्या आत्मकथनमधील काही भाग आहे. उतारा वाचल्याच्या नंतर आपण वळूया प्रश्नांकडे. क्वेश्चन नंबर यामधलं बीट आहे A1,
read and rewrite the following sentences and state whether they are true or false. या ठिकाणी 4 वाक्य दिलेली आहेत. तुम्ही प्रत्येक वाक्य उत्तरपत्रिकेत लिहायचे आहे आणि समोर ट्रू किंवा फाल्स असा शब्द लिहायचा आहे. पहिलं वाक्य पहा. द नॅरेटर चूज अ करियर इन रायटिंग ओव्हर हिज करियर इन सॉफ्टवेअर कंपनीज. दिस इज ट्रू. The narrator's success is determined by the sales of his books. This is false. His autobiography has proved itself as a good remedy on depression. True. The passage ends on a positive note. This is also true. नंतर पहा A2. Give reasons the writer could be commercially successful because tens of thousands of copies were sold. नंतर पहा दुसरं. द रायटर इज टेलिंग हिज स्टोरी टू द रीडर्स बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टच द हार्ट्स ऑफ हिज रीडर्स. ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू शेअर लेसन्स अँड मॉरल व्हॅल्यूज टू हिज रीडर्स. A3. Interpret the following statement from the extract. It is these reactions of thousands of readers and the feeling that I am touching the hearts of thousands of my readers that keeps me going. दिलेलं हे वाक्य आपल्या उत्तरामधूनच घेतलेलं आहे आणि म्हटलेलं आहे कसं. इंटरप्रिट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. या वाक्याचा अर्थ तुम्हाला 2-3 वाक्यामध्ये सांगता आला पाहिजे. याचं एक नमुना उत्तर पहा. द रायटर रोट मेनी बुक्स ऑन व्हेरियस थीम्स. हिज बुक्स आर यूजफुल टू थाउजंड्स ऑफ पीपल. दे हॅव ब्रॉट व्हेरी गुड चेंजेस इन द लाईव्स ऑफ रीडर्स. सच फॅक्ट्स इन्स्पायर द रायटर टू राईट मोर बुक्स. अशा प्रकारे आपण या वाक्याचं इंटरप्रिटेशन किंवा स्पष्टीकरण करू शकतो. नंतर पहा A4. हा प्रश्न असतो बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स. राईट अ फ्यू सेंटेन्सेस अबाउट युअर ड्रीम करियर. याचं एक नमुना उत्तर पहा. माय ड्रीम करियर इज टू बिकम अ रायटर. आय नो दिस इज अ चॅलेंजिंग प्रोफेशन बट दिस इज माय पॅशन. आय हॅव अ ड्रीम to write books on artificial intelligence. I am also interested in science fiction. अशा प्रकारचं कोणतंही उत्तर तुम्ही इथं लिहू शकता. डू ॲज डायरेक्टेड. ग्रामरवर आधारित ही ॲक्टिव्हिटी आहे. आय वॉन्टेड टू रिटर्न टू माय फर्स्ट लव. फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन्ड पार्ट ॲज इट्स आन्सर. या वाक्यामध्ये बीट नंबर C हे उत्तर आहे. वेअर डिड आय वॉन्ट टू रिटर्न. याचं उत्तर येऊ शकेल टू माय फर्स्ट लव. नंतर पुढची ॲक्टिव्हिटी पहा. माय बुक बोर्ड रूम ऑन मॅनेजमेंट हॅज क्रिएटेड ॲट लिस्ट 20 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्युअर्स. चूज द करेक्ट पॅसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेन्स फ्रॉम द ऑप्शन्स गिवन बिलो. दिलेल्या वाक्य हे ॲक्टिव्ह वॉइसमध्ये आहे तर याचं पॅसिव वॉइसमध्ये कोणतं उत्तर असेल ते आपण 4पैकी 1 शोधायचं आहे. या ठिकाणी बीट नंबर B हे या दिलेल्या वाक्याचं पॅसिव वॉइस फॉर्म आहे. ॲट लिस्ट 20 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्युअर्स हॅव बीन क्रिएटेड बाय माय बुक बोर्ड रूम ऑन मॅनेजमेंट. A6 ही ॲक्टिव्हिटी आहे बेस्ड ऑन vocabulary section. Rewrite the given sentences with the appropriate word given in the bracket. कंसामध्ये काही शब्द दिलेले आहेत. हे शब्द तुम्हाला खाली 4 वाक्यामध्ये योग्य ठिकाणी वापरायचे आहेत. देर इज नो ह्युमन एक्झिस्टन्स ऑन मार्स. सिम्फनी ऑफ इमोशन्स मेक अ रिलेशन म्युझिकल. माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज अ फेमस ऑटोबायोग्राफी. टाईम मॅनेजमेंट इज व्हेरी सिग्निफिकंट ड्युरिंग एक्झामिनेशन. अशा प्रकारे आपण हे उतार्यामधील शब्द या वाक्यामध्ये वापरू शकतो. यानंतर पुढची ॲक्टिव्हिटी आहे पहा B1 लँग्वेज स्टडी. त्याला म्हणतो आपण नॉन टेक्स्च्युअल ग्रामर. डू ॲज डायरेक्टेड. आय कॅन टीच 4 लँग्वेजेस इन्क्लुडिंग फ्रेंच. चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग द मॉडल ऑक्झिलरी शोईंग कंपल्शन. कंपल्शन दाखवणारं एक मॉडल ऑक्झिलरी वापरा. आणि अशा प्रकारचं वाक्य या ठिकाणी आहे बीट नंबर 3. आय मस्ट टीच 4 लँग्वेजेस इन्क्लुडिंग फ्रेंच. इथं तुम्हाला मस्ट हे दाखवतं कंपल्शन म्हणून बीट नंबर 3 हे उत्तर आहे.
Netra is always interested in school excursions. Choose the correct rhetorical question form of the sentence from the given options. या ठिकाणी दिलेलं एक स्टेटमेंट आहे आणि या स्टेटमेंटसाठी कोणतं रिटॉरिकल क्वेश्चन येईल ते आपण इथं शोधायचं आहे. जर स्टेटमेंट असेल अफर्मेटिव्ह तर क्वेश्चन असतो निगेटिव्ह आणि याच्या उलट. मग या ठिकाणी बीट नंबर 4 हे याचं उत्तर आहे, ज्याला म्हणतो आपण रिटॉरिकल क्वेश्चन. इजंट नेत्रा ऑलवेज इंटरेस्टेड इन स्कूल एक्सकर्शन्स. नंतर पहा तिसरी ॲक्टिव्हिटी. देर आर मेनी पीपल हू हॅव अ डिझायर टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश. चूज द करेक्ट सिम्पल सेंटेन्स फॉर्म ऑफ द सेंटेन्स फ्रॉम द ऑप्शन्स गिवन बिलो. या दिलेल्या वाक्याचं सिम्पल सेंटेन्स कोणतं आहे ते आपण या 4 पर्यायामधून शोधायचं आहे. तर या वाक्यामध्ये देअर आर हा आहे वाक्यातला डम्मी सब्जेक्ट, ते वगळून आपण सिम्पल सेंटेन्स शोधू शकतो. मेनी पीपल हॅव अ डिझायर टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश. बीट नंबर 2 हे याचं उत्तर आहे. यानंतर B2 स्पॉट द एरर अँड रिराईट द करेक्ट सेंटेन्स. वाक्यामधील चूक ओळखा व वाक्य पुन्हा लिहा, अशा प्रकारची ही ॲक्टिव्हिटी आहे. इंग्लिश मूव्हीज हॅज एंटरटेन्ड द वर्ल्ड. या ठिकाणी इंग्लिश मूव्हीज हा वाक्याचा सब्जेक्ट प्लुरल फॉर्ममध्ये आहे, त्यामुळे इथं वापरलेलं हॅज हे हेल्पिंग वर्ब चुकीचं आहे. त्याचं राईट उत्तर आहे पहा, इंग्लिश मूव्हीज हॅव एंटरटेन्ड द वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर 2A हा अनसीन उतारा परीक्षेमध्ये विचारला जातो. एक वेळ किंवा 2 वेळेस हा उतारा काळजीपूर्वक वाचला पाहिजे. दिलेला हा उतारा पहा. माय इन्स्पिरेशन कम्स फ्रॉम माय चाइल्डहुड एक्सपिरियन्सेस अँड ऑब्झर्वेशन्स ऑफ नेचर इन रूरल केनिया. ॲज आय वॉज ग्रोईंग अप आय विटनेस्ड फॉरेस्ट्स being cleared and replaced by commercial plantations which destroyed local biodiversity and the capacity of forests to conserve water. In 1977, when we started the Green Belt movement, I was partly responding to the needs identified by rural women, namely lack of firewood, clean drinking water, balanced diets, shelter and income. Throughout Africa, women are the primary caretakers, holding significant responsibility for tilling the land and feeding their families. As a result, they are often the first to become aware of environmental damage as resources become scarce and they are incapable of sustaining their families. The women we worked with recounted that, unlike in the past, they were unable to meet their basic needs. This was due to the degradation of their immediate environment as well as the introduction of commercial farming, which replaced the growing of household food crops. But international trade controlled the price of exports from these small-scale farmers, and a reasonable and just income could not be guaranteed. I came to understand that when the environment is destroyed, plundered, or mismanaged, we undermine the quality of our life and that of future generations. Tree planting became a natural choice to address some of the initial basic needs identified by women. Also, tree planting is simple, attainable, and guarantees quick, successful results within a reasonable amount of time. This sustains interest and commitment. Together, we have planted over 30 million trees that provide food, shelter, and income to support our children's education and household needs. The activity also creates employment and improves soil and watersheds. Initially, the work was difficult because they were unaware that a degraded environment leads to a scramble for scarce resources and may culminate in poverty and even conflict. They were also unaware of the injustices of international economic arrangements. Later, they became aware of the widespread destruction of the ecosystems, especially through deforestation, climatic instability, and contamination
of the soil and waters all contributed to excruciating poverty and subsequent riots. Now this is the given passage. एक वेळेस किंवा दोन वेळेस हा उतारा काळजीपूर्वक वाचल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की आफ्रिकेमधील केनिया या देशामध्ये पर्यावरणाचा ऱ्हास कशा प्रकारे झाला व लेखकाने ग्रीन बेल्ट या चळवळीच्या माध्यमातून वृक्षारोपण केले, याचा काही प्रमाणात केनिया या देशाला फायदा झाला. तसेच प्रदूषणाचे दुष्परिणाम उतार्याच्या शेवटच्या भागात सांगितलेले आहेत. अशा प्रकारे उतार्यामध्ये काय आहे याची जनरल आयडिया तुम्हाला उतारा वाचून आली असेल. आता यावर आधारित प्रश्न पाहूया आपण. A1. Complete the wave diagram on the impacts of environmental degradation. परीक्षेमध्ये तुम्ही ही डायग्राम परीक्षेमध्ये उत्तरासहित लिहिली पाहिजे. इम्पॅक्ट्स ऑफ एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन, इथं तुम्ही काही पॉईंट्स सांगू शकता, जसे की डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, कंटेमिनेशन ऑफ सॉईल अँड वॉटर, क्लायमॅटिक इन्स्टॅबिलिटी, पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट, असे कोणतेही 4 पॉईंट्स इथं तुम्ही मेन्शन केले पाहिजेत. A2. Provide the supporting details from the extract that highlight the positive effects of tree plantation. ट्री प्लांटेशनचे पॉझिटिव्ह इफेक्ट्स कोणकोणते आहेत हे इथं आपण सांगितले पाहिजेत. इथं आपण सांगू शकतो ट्रीज प्रोव्हाइड फ्युएल, फूड अँड शेल्टर. ट्रीज प्रोव्हाइड इन्कम टू सपोर्ट फॅमिली. द ॲक्टिव्हिटी ऑल्सो क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट. द ॲक्टिव्हिटी इम्प्रूव्ज सॉईल अँड वॉटरशेड्स. अशा प्रकारचे कोणतेही 4 पॉईंट्स तुम्ही सांगू शकाल. यानंतर पुढची ॲक्टिव्हिटी पहा. A3. एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन अँड मिसमॅनेजमेंट आफ्टर द लाईफ इन रूरल केनिया. एक्सप्लेन. या ठिकाणी पर्यावरणाचं डिग्रेडेशन किंवा पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि त्याचा केनियामधील ग्रामीण जीवनावर काय परिणाम झाला हे स्पष्ट करून सांगा, असा प्रश्न आहे. याचे एक नमुना उत्तर पहा. द रायटर विटनेस्ड degradation of environment in rural Kenya. The local biodiversity was destroyed. There was lack of firewood, clean drinking water, shelter and income sources. It undermined the quality of life in rural Kenya. नंतर पहा. A4. Suggest some ways to protect your local environment. आपले लोकल एन्व्हायरमेंट जे काही आहे ते इम्प्रूव्ह करण्यासाठी किंवा संवर्धन करण्यासाठी काही उपाय सुचवा, अशा प्रकारचा हा पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप प्रश्न आहे. याचं उत्तर एक पहा नमुना. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट लोकल एन्व्हायरमेंट. नाऊ देर इज ॲक्शन प्लॅन. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ॲट होम. वेस्ट सॉर्टिंग ॲट होम. यूज वॉटर अँड इलेक्ट्रिसिटी केअरफुली. Clean City, Green City project by creating social awareness about environment. These are some ways to protect our local environment. अशा प्रकारचं कोणतेही उत्तर तुम्ही इथं सांगू शकता. नंतर पहा. A5. Language study. Do as directed. Tree planting became a natural choice. Find out the correct option in which present perfect tense is used. या वाक्याचं प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये कोणतं रूपांतर होतं हे 4 पर्यायापैकी शोधायचं आहे. याचं उत्तर आहे पहा बीट नंबर बी. ट्री प्लांटिंग हॅज बिकम अ नॅचरल चॉईस. दे वेर अनेबल टू मीट देअर बेसिक नीड्स. चूज द करेक्ट निगेटिव्ह सेंटेन्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन्स गिवन बिलो अँड राईट इट. या दिलेल्या वाक्याचं निगेटिव्ह वाक्य कोणतं असेल ते आपण इथं शोधून लिहायचं आहे. याचं उत्तर आहे पहा बीट नंबर सी. दे वेअर नॉट एबल टू मीट देअर बेसिक नीड्स. यानंतर ॲक्टिव्हिटी ऑन व्होकॅब्युलरी. फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट विच मीन एक्स्ट्रीमली पेनफुल, excruciating, all forms of life on earth, biodiversity, act of stealing or removing, plundered, the action of making impure by polluting,
सिनॉनिम आहे इथं कंटेमिनेशन. अशा प्रकारे आपण शब्दांचे अर्थ उताऱ्यामधून लिहू शकतो. यानंतर क्वेश्चन नंबर सेकंड बी हा आहे बेस्ड ऑन समरायझिंग. दिलेल्या उतार्याची समरी थोडक्यात लिहायची आहे. या ठिकाणी काही पॉईंटसुद्धा दिलेले आहेत. या पॉईंट्सच्या आधारे एक 5-6 वाक्यामध्ये तुम्ही समरी लिहू शकता. याचं एक नमुना उत्तर पहा. कमर्शियल फार्मिंग डिस्ट्रॉईड लोकल बायोडायव्हर्सिटी इन केनिया. विमेन इन आफ्रिका आर द प्रायमरी केअरटेकर्स. दे till the land and feed their families. When the environment is destroyed or mismanaged, the quality of life is undermined. Tree plantation is an answer to this problem. Trees provide fuel, food, shelter, and income to support the families. Now in this way we may write summary of the given passage. याला आपण एक टायटल पण दिलं पाहिजे. मग तुम्ही टायटल देऊ शकता एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन किंवा बायोडायव्हर्सिटी इन केनिया. टायटल तुम्ही अशा प्रकारचे कोणती टाकू शकता. यानंतर क्वेश्चन नंबर सेकंड सी हा आहे बेस्ड ऑन माइंड मॅपिंग. प्रिपेअर अ माइंड मॅप ऑन द टॉपिक डिसॲडव्हांटेजेस ऑफ स्मार्टफोन. या टॉपिकवर आधारित आपण एक माइंड मॅप तयार केला पाहिजे. याचं एक नमुना उत्तर पहा. डिसॲडव्हांटेजेस ऑफ स्मार्टफोन. फोन ॲडिक्शन. यूजर बिकम्स रेस्टलेस विदाउट फोन. मेंटल इलनेस. इम्पॅक्ट ऑन आयसाइट प्रॉब्लेम्स. एक्सेसिव्ह यूज ऑफ सोशल मीडिया. यूजर निग्लेक्ट्स हिज डेली ड्युटीज. अनवॉन्टेड इन्फॉर्मेशन. यूजर रीड्स or watches unwanted information. Laziness. User becomes lazy. सेक्शन सेकंड पोएट्री व अप्रिशिएशन यावर आधारित हे दुसरं सेक्शन आहे. यासाठी एकूण 14 गुण आहेत. यातला क्वेश्चन नंबर 3A पहा. रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिव्हन बिलो. सीन पोएमपैकी पोएमचा काही भाग या ठिकाणी दिला जातो. तो वाचून आपणाला प्रश्नांची उत्तरे लिहावी लागतात. दिलेल्या लाईन्स पहा. वेन आय हॅड मनी ओ आय न्यू नो जॉय टिल आय वेंट पुअर. फॉर मेनी अ फॉल्स मॅन ॲज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे ॲट माय डोअर. देन फेल्ट आय लाईक अ चाइल्ड दॅट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दॅट ही मस्ट नॉट ब्लो बिकॉज अ मॅन इज डेड. आय डेअर्ड नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो. Much have I thought of life and seen how poor men's hearts are ever light, and how their views do hum like bees about their work from morn till night. So when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor men, I think, need not go up so much as rich men should come down. These are the poetic lines. या लाईन्स वाचून तुम्हाला समजलं असेल की आपल्या टेक्स्टबुकमधील मनी या पोएममधील या लाईन्स घेतलेल्या आहेत. यावर आधारित विचारलेले 5 प्रश्न आहेत पहा. त्यातली पहिली ॲक्टिव्हिटी A1 कंप्लीट द लाईफस्टाईल ऑफ द रिच अँड पुअर पीपल. रिच पीपल इथं आपण सांगू शकतो सिरियस अँड वरीड, नेव्हर एन्जॉय लाईफ. पुअर पीपल वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाईट, लाफ अँड एन्जॉय लाईफ. A2 explain the reasons for which many false friends came knocking at the poet's door. कवीच्या घरी अनेक चुकीचे मित्र का येतात यासंबंधी माहिती सांगा, असा प्रश्न आहे. याचं उत्तर पहा. When the poet had money, many false friends went to see him because they wanted money from the poet. He thinks that these friends are selfish. They are not real friends. नंतर पहा A3 डिफाईन फ्रेंडशिप इन युअर ओन वर्ड्स. हा प्रश्न आहे पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप. याचं उत्तर तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते तुम्ही लिहू शकता. याचं एक नमुना उत्तर पहा. आय थिंक फ्रेंडशिप इज द मोस्ट व्हॅल्युएबल बॉन्ड इन आवर लाईव्ज. वी मे शेअर आवर फिलिंग्स अँड इमोशन्स विथ आवर फ्रेंड्स. We should be careful while choosing friends.
अ पर्सन इज जज्ड बाय हिज ऑर हर कंपनी. यानंतर A4 नेम अँड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग. या ठिकाणी एक लाईन दिलेली आहे आणि या ओळीमध्ये कोणता अलंकार आहे त्याचं नाव सांगून स्पष्टीकरण द्या असा हा प्रश्न आहे. मच हॅव आय थॉट ऑफ लाईफ अँड सीन. या लाईनमध्ये फिगर ऑफ स्पीच आहे इन्व्हर्शन आणि इथं आपण सांगू शकतो द वर्ड ऑर्डर इज इनकरेक्ट. द करेक्ट वर्ड ऑर्डर इज आय हॅव मच थॉट ऑफ लाईफ अँड सीन. A5 कंपोज 4 पोएटिक लाईन्स ऑफ युअर ओन ऑन हॅपीनेस. हॅपीनेस या थीमवरती एक छोटीशी कविता लिहा असा प्रश्न आहे. याचं नमुना उत्तर पहा. टायटल दिला आपण जॉय. सी द ब्लू स्काय, डोंट फील शाय, एक्सप्रेस युअर इमोशन्स, डोंट थिंक ऑफ प्रमोशन्स, लाईफ इज जॉय, डोंट आस्क व्हाय. अशी एखादी कविता आपण इथं तयार करून लिहू शकतो. नंतर पहा क्वेश्चन नंबर 3B अप्रिशिएशन. रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड राईट द अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम गिव्हन बिलो. या लाईन्स वाचा आणि यावर आधारित अप्रिशिएशन लिहा असा प्रश्न आहे. लाईन्स पहा. माय फादर ट्रॅव्हल्स ऑन द लेट इव्हनिंग ट्रेन, स्टँडिंग अमंग सायलेंट कम्युटर्स इन द येलो लाईट, सबर्ब्स लाईड past his unseeing eyes, his shirt and pants are soggy, and his black raincoat stained with mud, and his bag stuffed with books is falling apart. His eyes dimmed by age fade homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. या लाईन्स आहेत आणि या लाईन्स वाचून आपण सांगू शकतो फादर रिटर्निंग होम या कवितेमधून घेतलेला हा भाग आहे. आता याचं अप्रिशिएशन लिहित असताना एक 4-5 पॉईंट्सच्या आधारे आपण ते लिहू शकतो. याचं एक नमुना उत्तर पहा. द एक्स्ट्रॅक्ट इज टेकन फ्रॉम Father Returning Home. This poem is written by Dilip Chitre. He was a bilingual poet who wrote in English and Marathi. In this poem, the poet describes his father's daily routine. Now here about the poem, poet and title. याविषयी आपण एक 3-4 वाक्यामध्ये माहिती सांगू शकतो. नंतर सेकंड पॉईंट पहा. थीम. The poem is a portrait of a suburban commuter. The poet depicts his father's dull, monotonous and pitiable daily routine. The hard-working father is neglected in his family. Painful loneliness of suburban people is the dominant theme in this poem. यानंतर तिसरा पॉईंट. लँग्वेज स्टाईल or poetic devices. The poem is an example of free verse. The language of the poem is very simple. Metaphor, simile, transferred epithet, and onomatopoeia. Such poetic devices make the poem more decorative. The poet uses imagery in the poem. नंतर पहा नेक्स्ट पॉईंट. Message or values. The poem depicts sorrowful and lonely life of elderly people. Though they work hard for the family, they are neglected by their family members. The poem gives the message of family values. It's our duty to take care of growing population. शेवटचा पॉईंट पहा. My opinion about the poem. I think the poem is relevant to the modern world. This is a pathetic poem in simple language. It gives a valuable message of फॅमिली व्हॅल्यूज टू यंग जनरेशन. अशा प्रकारे आपण या पोयमचं अप्रिशिएशन लिहू शकतो. विद्यार्थी मित्रांनो, यानंतर सेक्शन 3 व सेक्शन 4 यावर आधारित व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली जाईल. त्या ठिकाणी तुम्ही राहिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पाहू शकाल. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हॅव अ नाईस डे.